السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ بس میں نے 2-4 ویڈیو بھیجی تھی، پھر میرے مسائل ہیں بہت زیادہ۔ آپ سب جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا کر دیا کریں کہ میری پریشانیاں ختم ہوں، میں لوگوں کے کام آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک میری آواز جاتی ہے، جو میرے کو سن رہے ہیں، جو نہیں بھی سن رہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ لمبی زندگیاں دے، صحت تندرستی دے، بڑے حج کرائے، اللہ میں حج عمرے بار بار کرائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مرادوں سے جھولیاں بھر دے، آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادیں پوری کر دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حسن کی مدد کرے، امن چین ہو گھروں میں، ملکوں میں، جہاں ہماری عوام کو بھی سمجھ آ جائے، عقل مند بن جائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائے، ہر بندہ دین پہ چلے۔ اللہ کرے، میری دعا ہے کوئی روئے زمین پر کافی نہ رہے۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ ہمیں ہمیشہ بھلائی کے کام کرنے چاہیے، تو جو بھلائی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے نا، اللہ اس کے کام خود ہی بنا دیتا ہے۔ ہم کسی کا بھلا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا کرے گا۔ ہم جب کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو دائیں کندھے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے پہلے اس بندے کی دعا قبول کرو۔ میں ہمیشہ دوسروں کے لیے پہلے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ پھر میری ماشاءاللہ سنتا بھی ہے۔ آپ لوگ ابھی میرے اتنے واقف نہیں ہوئے، میرا ایک چینل عثمان کے نام سے وہ ہے چینل میرا، وظائف عثمان وظائف، اور یہ دوسرا ٹرسٹ ہے، تیسرا بھی میری کہانی میری زبانی ہے، لیکن ابھی میں یہ دونوں چلا نہیں رہی تھی۔ اب دیکھا میں نے اجالا ٹرسٹ جو ہے میرا، اس پہ نا کافی ویوز آئے ہوئے ہیں، حالانکہ میں تقریباً 3-4 مہینے ہوگا میں نے ویڈیو نہیں بھیجی، کوئی مسائل ایسے ہو گئے تھے۔ تو اب جب میں نے سبسکرائب دیکھے ہیں کہ میری 2-4 ویڈیو پہ ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، تقریباً 12 یا کتنے، میں نے دیکھا، میں نے کہا چلو، ایک تو یہ 10 جو راتیں ہیں، اس ان راتوں کی جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، تو سورۃ فجر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس 10 راتوں میں آپ ساری رات بے شک نہ جاگو، کوئی عمل کر لو، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لو گڑ گڑا کے۔ ضروری نہیں کہ آپ میں اگر ہمت نہیں ہے تو آپ قربانی نہیں کر سکتی، لیکن یہ عبادت تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو ہمت دے، اپنے لیے دعا مانگیں۔ اگر آپ کے پاس رزق نہیں ہے، آپ کے پاس اولاد بھی نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو فرمانبردار نہیں ہے، تو آپ کے پاس گھر نہیں ہے، بیمار ہیں، بیماریوں سے شفا کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، جن کی اولاد ہے ان کی جو اولاد نافرمان ہے، فرمانبردار ہونے کے لیے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا دے، ان سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جو 5 نام ہیں یہ ضرور پڑھیں، ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے دائیں، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام کے 5 نام ہیں، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ سوری، پہلے میں نے 3 پڑھے، کیونکہ بہت عرصے بعد بھیجنے لگی ہوں نا، یہ میں اپنے پاس سے نہیں بناتی، میں بتاتی ہوں، بناتی ہوں، یہ سند کے ساتھ ہے، ہر ایک کا حوالہ ہے، اگر کسی کو چاہیے حوالہ تو اکابر پہ اعتماد پیج ہے ابکری والوں کا، اس پہ ہر چیز ہے، کھول کے دیکھ لیں، سند کے بغیر ہی میں بھیجتی، آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجتی ہوں کہ میں قبر میں نہ لے جاؤں، جو میرے سینے میں ہے اب تک لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور میں نے یہ اجالا ٹرسٹ بنانے سے پہلے ہی میں بھلائی کے کام کرتی ہوں، اللہ قبول کر لے، ڈھونڈ کے دیکھتی ہوں کہ کسی کو کوئی کیا ضرورت ہے، ایسی میں اچانک جاتی ہوں، بہت یعنی میری تقریباً 20 سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہوگی، میں اپنی یعنی شروع سے میری عادت ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کس گھر میں کیا ضرورت ہے، کسی کے گھر کوئی سالن نہیں بنا، کسی کے گھر کوئی، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، کسی کے پاس فیس نہیں ہے، میری کوشش یہی ہے۔ اور میں درسوں میں جاتی ہوں کہ درسوں کا کیا حالات ہیں، بچے کو بھوک نہیں لگی، اگر بچے کھانا کھاتے ہیں، ان کی پسند کا نہیں ہے تو ایک ٹائم میں ان کو پسند کا کھانا کھلا دوں، جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اور ہمارے گاؤں میں وہ ہمارے
ताया जी तो फौत हो गए, उन्होंने पूरे गांव को कुरान पढ़ाया था। उनकी बेटी है वो बेवा हो गई, यानी आज उसकी बेटी बेवा हुई है हमारे ताया जी की नवासी। दूसरे दिन माँ बेवा हो गई, माँ और बेटी दोनों ही बेवा हो गई। अब उनके लिए भी हम करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। जब खुद आके लोग कहते हैं तो फिर मैं कहती हूँ क्योंकि किसी के पास इतना अल्लाह हमें दे, मेरी बेटियों को दे, दुआ करना। मेरी एक बेटी के मसाइल हैं, न्यूजीलैंड में है, उसके कुछ मसाइल अल्लाह उसके मसाइल हल कर दे। सबकी बेटियों की अल्लाह की अच्छी किस्मत बना दे, मेरी बेटियों की नवासियों की भी अल्लाह अच्छी किस्मत बनाए, दमादों की और मेरी भी। हमें मोहताज न करे अल्लाह ताला, आप लोगों को भी और हमें भी किसी बंदे और मंजे का मोहताज न करे अल्लाह ताला। अपना मोहताज रखे, किसी का मोहताज न रखे। अगर किसी की मुश्किल में काम आओ, वो उसके दिल से दुआ निकलती है। एक तो बंदा कहता है ना कि मेरी ये दुआ करना, मेरी ये दुआ करना। एक दुआ है कि अगले के दिल से अंदर से दुआ निकली। मैंने खुद आजमाया हुआ है। जब किसी के काम आती हूँ, एक फैमिली है, पहले ना वो कढ़ाई यानी वो करती थी, हमारा उनसे तल्लुकात होते थे। मैं जाती होती थी, वो घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन अब मैं बहुत अच्छे बाद उनके पास गई हूँ, मेरा बड़ा दिल दुखा कि मैं क्यों नहीं आई इधर। ऐसे लोग ढूंढो जो मांगते भी नहीं हैं, सवाल भी नहीं करते, उनके घरों में जाके ढूंढो। आप लोग भी करो, मेरी भी हेल्प करो। आप मुझे अगर कोई देता है ना ऐसे कैश वगैरह के किसी के लिए, मैंने कभी वो अपने घर भी नहीं लेके गई। मेरी दोस्त है, मैं उसके घर रखवाती हूँ, मैंने अकाउंट भी खुलवाया हुआ है, तो मैं रखती नहीं हूँ। फ़ौरन जिसकी चीज़ है मैं उससे ले लेती हूँ जाकर। और वो इतनी दुआएं देते हैं, तो कहते हैं कि आपको कोशिश का ही फ़ायदा होगा। मैंने कहा मेरे पास तो थोड़ा बहुत होता है, तो मैं तो ऐसे कोशिश करती हूँ। तो बाजी जो दरअसल वाली हैं वो कहती हैं आपको कोशिश का फ़ायदा लगेगा, और देता भी अल्लाह ताला। शुक्र है अल्लाह का। जो उजाला ट्रस्ट है, इसका मैंने चैनल बनाया है, यही मेरा नंबर है। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका दिल चाहता है। ये जो है ज़ुल्हज्जा की 10 रातें, ईद के दिन से पहले या ईद के दिन तक 10 रातों तक आप जो अमल करेंगे, चाहे अल्लाह की राह में किसी को खाना खिला दें, किसी के काम आ जाए, किसी को कोई ज़रूरत हो। कोई वो भी लोग हैं जिन्होंने ईद का गोश्त खाया हुआ ईद पे खाते हैं। किसी के पास कपड़े नहीं हैं, किसी के पास कोई घर का राशन नहीं है। रमज़ान मुबारक में मैं लोगों की मदद करती हूँ, वैसे भी करती रहती हूँ। जिनमें कहती हूँ मैं अपने पास से करती हूँ, मेरे पास से मेरी 10,000 पेंशन है, उसमें से जो होता है वो मैं कर देती हूँ। लेकिन मैं कोशिश इधर से करती हूँ। अब मैंने ये चैनल बना दिया है, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहें, ये आपको 70 गुना अल्लाह ताला आगे बढ़ा के देगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप इसी नंबर पे जो है हमारे चैनल बना है उजाला ट्रस्ट, इसी पे आप भेज सकते हैं अगर आप किसकी हेल्प करना चाहते हैं। ये दिन जो है ना, ये 10 रातें और 10 दिन, इसमें रोज़ा रखना भी बड़ा सवाब है। हज वाले दिन का अपने चाँद की 9 तारीख का रोज़ा लाजमी रखें अगर आप में हिम्मत है तो। जो चाँद की 9 तारीख का, ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख का रोज़ा है, एक रोज़े का इतना सवाब है कि पिछले 1 साल के और अगले आने वाले 1 साल के गुनाह माफ़ अल्लाह ताला को फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो हमेशा ढूंढ के लोगों को ढूंढो, इसके मुश्किल में काम आओ तो अल्लाह ताला खुश होता है, फिर खुश होता है। सुभान अल्लाह। और फिर उनसे उनके दिल से ही दुआ निकलेगी, हम चाहे ना भी कहें। तो उम्मत मुहम्मदिया के काम आओ जो मजबूर लोग हैं। इतने यकीन करें, मैं कई बार जाती हूँ। एक फैमिली का, वो बहुत गरीब थी औरत, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसका छोटा सा बच्चे की भी डेथ हो गई रावी के पुल पे, बीवी की भी डेथ हो गई, उसकी बेचारे की टांगें टूट गई, 2-3 साल से वो बैठा है। ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके काम आना चाहिए। तो मैं अपने लिए नहीं मांग रही, मैं चाहती हूँ मैं किसी के काम आ जाऊँ। अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो आपको भी कितना सवाब मिलेगा। तो आप अगर हेल्प करना चाहते हैं तो ये जो मेरा ये वाला नंबर चल रहा है, इस पर जैज़ कैश बना हुआ है, जैज़ कैश, उस पर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। मेरी नहीं, आप यानी अल्लाह को कर्ज़ देना है। आप लोगों ने अल्लाह को कर्ज़ देना है, सूरत नज़र में है कि कर्ज़ हसना अल्लाह को देते रहो, तो आगे जाके भी इसका अजर मिलेगा। यहाँ भी मिलता है, मैं खुद, मेरे पास इतना